Hello students, let's learn 12th English 1.4 Big Data, Big Insights. There are number of sources of information: Facebook, Internet, WhatsApp, dictionary, encyclopedia, etc. Big data is term used to describe a collection of data that is huge in size and yet growing extremely rapidly with time. Such a collection of data is so large and complex that none of the traditional data management tools are able to store it or process it efficiently. Big data, big insight. This write-up tells us about the methods of collection of data, the advantages of big data in various spheres of life, and the information we can get by its use. बिग डेटा माहितीचा प्रचंड साठा. बिग इन्साइट प्रचंड अंतर्गत ज्ञान. What is meant by data? Data is a collection of facts or set of information. डेटा म्हणजे काय? तर डेटा म्हणजे कलेक्शन ऑफ फॅक्ट्स, वस्तूंचा साठा किंवा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, माहितीचा संच. फॉर एक्झाम्पल नंबर्स, वर्ड्स, एक्सेट्रा. What is big data? There is a revolution in the lifestyle of the people which has been affected by big data. Big data मुळे लोकांच्या जीवनशैलीत रिव्होल्यूशन, क्रांती, बदल घडून आला आहे. Our food habits, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degree. म्हणजेच आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयी, आपली आरोग्यसेवा, आपला प्रवास, आपला वैज्ञानिक अभ्यास, तुम्ही नाव घ्याल त्या सर्व गोष्टी ज्याच्यामुळे 360 अंशात बदलून गेले आहेत, दॅट इज कॉल्ड बिग डेटा. The massive data available with use can really work wonders. Friends, do you know what happens when you like a post on Facebook or share a post on WhatsApp? Visit any website, make online purchases, or watch videos? Yes, whatever activity we do online is recorded, monitored, and analyzed. म्हणजेच आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या प्रचंड डेटामधून खरोखरच आश्चर्यकारक गोष्टी घडवून आणता येऊ शकतात. मित्रांनो, जेव्हा आपण फेसबुकवर एखादी पोस्ट लाईक करतो, व्हॉट्सअपवर एखादी पोस्ट शेअर करतो, व्हिडिओ असेल, टेक्स्ट मेसेज असेल किंवा एखादी इमेज असेल, एखाद्या वेबसाईटला किंवा आपण एखाद्या वेबसाईटला भेट देतो, ऑनलाईन खरेदी करतो किंवा व्हिडिओ पाहतो, तेव्हा काय होते हे तुम्हाला माहीत आहे का? होय, आपण ऑनलाईन जी कृती करतो ती कृती, ॲक्शन, क्रिया करतो, ती काय केली जाते? रेकॉर्ड केली जाते. आणि त्याचं काय केलं जातं? निरीक्षण केलं जातं, ऑब्झर्वेशन केलं जातं आणि त्याचे विश्लेषण केले जाते. म्हणजेच काय की आपण जेवढी माहिती व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम
there are number of sources of information we can see in icebreakers, but when we use these devices there is a big data. So a huge amount of data is collected. आणि अशा प्रकारे प्रचंड प्रमाणामध्ये डेटा काय केला जातो, कलेक्टेड म्हणजे जमा करणे, गोळा करणे, जमा केला जाऊ शकतो किंवा गोळा केला जातो. लेट मी गिव्ह यू ॲन आयडिया ऑफ हाऊ ह्यूज द डेटा माइट बी. हा डेटा किती मोठा असू शकतो याची कल्पना तुम्हाला देतो. Big data can be petabytes or exabytes of data consisting of the billions to trillions of records of millions of people, all from different sources. For example, web, sales, customers, contact centers, social media, mobile data, and so on. There are two terms used: petabyte. Petabyte means unit of information equal to 1000 million. पेटाबाइट म्हणजे 1000 दशलक्ष युनिट्स. आणि हेक्झाबाइट म्हणजे हेक्झाबाइट मीन्स युनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इक्वल टू 1 क्वांटिलाइन म्हणजे 1 अब्ज. गिगाबाइट म्हणजे हेक्झाबाइट. बिग डेटा कॅन बी petabyte or exabyte of data consisting of billions to trillions records of millions of people. हा डेटा पेटाबाइट किंवा एक्झाबाइट एवढा असू शकतो, ज्यात लक्षावधी लोकांच्या विविध स्रोताकडून गोळा केलेल्या कोट्यावधी ते अब्जावधी माहितीच्या काय असतात, नोंदी असतात. फॉर एक्झाम्पल, वेब, विक्री, सहाय्यक संपर्क केंद्र, सोशल मीडिया, मोबाईल डेटा इत्यादी. The data available to industries and the companies is enormously increasing in volume, variation, locality, veracity, and value. उद्योग क्षेत्रे किंवा कंपन्यांकडे उपलब्ध असलेल्या या डाटाचे प्रमाण, त्यातील वैविध्यता, त्याचा वेग, त्याची सत्यता आणि मूल्य यांचे महत्त्व यामध्ये सातत्याने प्रचंड वाढ होत आहे. Such a big data is easy to obtain but so massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give insight that were previously incomprehensible. एवढा प्रचंड डेटा मिळवणे सोपे आहे, परंतु तो इतका अफाट आहे की सध्याच्या संगणकीय तंत्रज्ञानासाठी ते मोठे आव्हान आहे. आणि म्हणून यावर्षी अज्ञात असणारे माहितीचे अंतरंग मिळवण्यासाठी बिग डेटा ॲनालिटिक्सचा काय केला जातो, वापर केला जातो. Big data analytics is a complex process of the examining large and varied data set or a big data to uncovered information such as hidden patterns, unknown correlation, market trends, and the customers' preference. Big data analytics ही मोठ्या आणि विविध प्रकारच्या डेटा सेट्स किंवा संच किंवा बिग डेटाची तपासणी करणारी जटिल प्रक्रिया आहे. त्याद्वारे छुपे पॅटर्न, अज्ञात परस्पर संबंध, मार्केट ट्रेंड आणि ग्राहकांचे प्राधान्यक्रम याविषयी आपल्याला काय करता येते, माहिती जाणून घेता येते. With such a huge data available,
with the industries, they can have the innumerable advantages. Hence, all the industries are trying to reap the maximum benefits from it. आणि उद्योगांकडे इतका प्रचंड डेटा उपलब्ध असल्याने त्यातून असंख्य असे फायदे आपल्याला काय करू शकतात, मिळू शकतात. मेनी इंडस्ट्रीज हॅव ॲडव्हान्स बाय माइल्स फ्रॉम देअर कॉम्पिटिटर्स. आणि म्हणून सर्व उद्योगधंदे किंवा इंडस्ट्री याच्यामध्ये जास्तीत जास्त फायदा करून साठी काय असतात, प्रयत्नशील असतात. इट्स नॉट द अमाऊंट ऑफ डेटा दॅट इज द इम्पॉर्टंट, बट वॉट द ऑर्गनायझेशन डू विथ द डेटा इज व्हॉट मॅटर्स. कित्येक उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत प्रतिस्पर्ध्यांमधून बरीच मोठी मजल मारली आहे. इथे डेटाचे प्रमाण महत्त्वाचे नसून कंपन्या त्या डेटाचे काय करतात याचा उपयोग करतात हा खरा मुद्दा आहे. यूज ऑफ बिग डेटा. मग हा डेटा जो आहे तर या डेटाचे आपल्याला काय काय उपयोग होतात. सी द फर्स्ट, लोकेशन ट्रॅकिंग. Big data has been useful in identifying and tracking exact location of a place. एखाद्या ठिकाणचे अचूक स्थान ओळखण्यासाठी आणि मागोवा घेण्यासाठी बिग डेटा उपयुक्त ठरला आहे. Your mobile GPS and Google Maps make use of big data. GPS आणि गुगल नकाशे बिग डेटाचे उपयोग करतात. विथ जिओग्राफिक पोझिशनिंग अँड रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन सेन्सर्स, वी गेट द रिअल टाइम डेटा अबाउट ट्रॅफिक कंजंक्शन ऑन अ पर्टिक्युलर रूट, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident prone areas, etc. आणि भौगोलिक स्थिती, जिओग्राफिकल पोझिशनिंग, भौगोलिक स्थिती, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी, आयडेंटिफिकेशन सेन्सरद्वारे आपल्याला रहदारीविषयी, विशिष्ट मार्गांविषयी, गर्दी, मार्ग बंद असल्याचे किंवा तो एकमार्गी असल्याचे समजते, किंवा अपघात वळण किंवा अपघाती वळण किंवा अपघात प्रवण क्षेत्र नेमके कोणते आहेत ते याच्यातनं काय होतं समजू शकतं. यू कॅन प्लॅन युअर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रॅव्हल टाईम अँड द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स. प्रवासाच्या वेळेनुसार आणि मालाच्या वाहतुकीनुसार तुम्ही तुमच्या मार्गाची आखणी काय करू शकता. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. You can also track the condition of goods. जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन एखादं खरेदी करता किंवा ऑनलाईन एखादी ऑर्डर करता तेव्हा काय होतं तर आपल्या वस्तूंचे ट्रान्झिस्टरमधले लोकेशन तुम्ही ट्रॅक करू शकता. तुमच्या वस्तूची स्थिती, कंडिशन देखील तुम्हाला ट्रॅक करता येऊ शकते. This has immensely helped the logistic companies to reduce risk in transport, improve speed and reliability in delivery. आणि यामुळे लॉजिस्टिक कंपन्यांना आपल्या मालाच्या वाहतुकीतील जोखीम कमी करण्यास, गती वाढवण्यात आणि वितरणामधील विश्वासार्हता राखण्यात प्रचंड मदत झालेली आहे. So we stop here. Let remaining parts in next video. So watch, like and subscribe my channel.